जुड़ बैठे गुरु प्यारे जीओ, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शब्द सुन रहे सी, हर रंग जिसको लगा था पेमड़ भागा। ये रंग लगदा देखिया, असी जिन्हां सिंघां दी याद विच जुड़ के बैठे हाँ। भाई बलवीर सिंह जी रायपुर वाले, भाई अजीतपाल सिंह जी हुशियारपुर। असी बाहर खड़े सके, मैं तो भाई रणवीर सिंह, तो किसी ने स्टेटस पाया कि असी हुशियारपुर स्कूल में मैं तो अजीतपाल सिंह इकट्ठे पढ़े हैं। चंडीगढ़ तो किसी सिंह ने अपनी याद साझी की। सरदार अजीतपाल सिंह जी के पिता जी बहुत ही सत्कारयोग साडे सरदार परमजीत सिंह जी, जेड़े हुशियारपुर की एक जानी पछाणी हस्ती। उन्होंने पिता जी ट्रस्ट चला, अपने डिस्पेंसरी चला रहे, फ्री सेवा की। फिर इन्होंने भी नौजवानी को प्रेर के आप हॉकी के इंचार्ज सैकटरी से जिले के नौजवानों खेड वाल प्रेरित किया। भाई बलवीर सिंह जी अक्सर ही गल्लां विच इस जीवन तो पहले जीवन को, जिवें वो मुंडियां विच बहना, सरदारी ठाठ रखना, ते इलाके से एक उन्होंने नाम सी। पढ़ते समय दोस्तों मित्रों का घेरा बड़ा विशाल सीगा। किसी गल नूं लैके मेरे नाल प्यार नाल ही तकरार हो गई कि है नी एक मैं झोला चक के तुरया रहना। सरदार मुगलजीत सिंह आए बुल्लोवाल तो, इन्होंने बाबा जी मेरे नाल सन ते आनंदपुर के मते ते जिन्हों आधार मन के धर्म युद्ध मोर्चा लगा ते हजारां सिंह साडे शहीद होए, हजारां परिवार उजड़े। मैनू कहते की है आनंदपुर का मता, मैं समझाउण तो समर्थ सी। मैं कहा भरावा तू वकाल तो पढ़दा, मैं तो सधारण दिया बंदा, मैं तुहाडे नाल बैठना नहीं। कुछ बोल तो बोल आफती हो जाएंगे। परिवार का पिछलियां 2 पीढ़ियां तो परिवार प्यार तुरया होंदा, अपने जो फर्क पाऊ। कहना नहीं यार दस तो सही। जदों आनंदपुर के मते का मैं कहा तुसीं सरदार कपूर सिंह नूं पढ़ लो। असी मेरा ख्याल जून की 24-25 तरीक सी, तो असीं दिल्लियों रिहा हो के कठार तो उतर के सीधे आ रहे सी। पानी धानी पिलाया, फिर गल की तो कहना चंगा फिर मैं ये गल तुहाडी ठीक आ, मैं सरदार कपूर सिंह नूं पढ़ां। ऐसा रंग लगा कि जिहड़े बिल्कुल साडे सिद्धांत के विरोधी विचार रखते सन, वो जिवें घल्लूघर 84 वाला वरत्या, काया पलट गई। मैनू कहते मैं अमृत छकना। मैं कहा 24 तो 25 जुलाई नूं जून महीने घल्लूघर वरत्या, 22 या 25 जुलाई नूं साडे अमृत संचार सगा पिंड। तो मैनू कहते भी मैं मेरा नाम लिख ले, मैं तुहाडे पिंड आउणा, मैं अमृत छकना। हैरानी हुई सुन के कि बिल्कुल उल्टे विचारों वाले। तो मैं कहा भी की गल हुई, अमृत छकन की की लोड़ पै गई।
ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਓ ਸਬੱਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਦਣ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 84 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ DSP ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਬੜ ਤੋਂ। ਘਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦ ਪੁੱਛ ਪਛਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੌ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਚਲੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਵੇ ਪਾਣ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਾਧੂ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਲਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸਤੇ ਭੁੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਨਮਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਫੌਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਏਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਕਾਰੋ, ਕਾਨਪੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।